بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امتیاز مغیری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہوگی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ بات کریں گے آج آصف علی زرداری اور بلاول زرداری میں اختلافات، پھر وہ صلح۔ آصف علی زرداری فریال تالپور دبئی پہنچے ہیں، بختاور کے گھر انہوں نے بلاول زرداری سے ملاقات کی، پھر وہ ایک تصویر جاری کی گئی اور آصفہ نے بختاور نے یہ لکھا کہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہیڈ لائنز پر توجہ نہ دی جائے اور ایک ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ اور پھر وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہ تصویر ٹویٹ کرنا شروع کی، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سائٹس پہ وہ لگائی اور کہا کہ کوئی اختلاف نہیں۔ اختلافات ہو یا نہ ہو، اصل میں مسئلہ یہ کہ یہ سیاسی جماعتیں، ان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں۔ مسئلے کو سمجھنے کے لیے جو پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ آصف علی زرداری اپنی بیٹی آصفہ کو اپنی پارٹی جو پاور میں آتی ہے وہ منتقل کریں گے۔ ان کا ارادہ ہے، انہوں نے یہ برملہ مختلف حلقوں سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں میں بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، بہویں وہ وارث ہوتی ہیں۔ باقی تمام لوگ جتنے بھی ان کمپنیوں میں، ان پارٹیوں میں، وہ ان کی حیثیت ایک ملازم کی ہوتی ہے کہ آج وہ ملازم آتا ہے، اس کو کل کو کہا جاتا ہے نکل جاؤ، یا رویہ ایسا رکھا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ کے دوسری کمپنی جوائن کر لیتا ہے۔ یہ فرینچائز، آپ اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھیں، یہ فرینچائز کرکٹ کی طرح ہے۔ آپ نے پی ایس ایل دیکھی ہوگی، مختلف ٹیمیں ہیں پی ایس ایل کی، لاہور قلندر ہے، ملتان سلطان ہے، کراچی کنگز ہے، پھر وہ پشاور زلمی ہے۔ تو آج کوئی پشاور زلمی میں کھیل رہا ہے تو کل کوئی ملتان سلطان میں کھیلے گا، کوئی پھر لاہور قلندر میں کھیلے گا۔ فرینچائز کرکٹ کی طرح یہ پارٹیاں ہیں، ان کے مالکان ہیں، وہ کسی کھلاڑی کو خریدتے ہیں، جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں، جس کو نکالنا ہوتا ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ اچھا، فرینچائز کرکٹ کے مالکان کے بعد کوئی کھلاڑی اس ٹیم کا، اس فرینچائز کا مالک نہیں ہو سکتا، ان کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پارٹیاں بھی ہیں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ ان پارٹیوں میں ہی جمہوریت نہیں ہے، کوئی بھی نیچے سے اوپر بندہ نہیں آ سکتا، نہ سربراہ بن سکتا ہے، کتنا ہی کیوں نہ اہل ہو، کتنا ہی کیوں نہ انہوں نے سروسز دی ہوں۔ وہ بھٹو صاحب کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہو خاندان، یا وہ بینظیر صاحبہ سے چلتا ہوا خاندان آ رہا ہو، یا وہ میاں نواز شریف کے پرانے ساتھی ہوں، وہ نہیں بن سکتے۔ مریم شریف بن سکتی ہیں، اس میں آپ حمزہ شہباز بن سکتے ہیں۔ مطلب یہ بیٹے بیٹیاں، یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں۔ پہلے تو یہ بات کلیئر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹویٹ بختاور نے کیا، پوسٹ کی، انہوں نے بتایا کہ سب ٹھیک ہے، ایک فیملی ہے، بھلے اچھی بات ہے آپ ایک رہیں، لیکن آصف علی زرداری اور فریال تالپور یہاں رکے نہیں۔ انہوں نے تصویر بلاول کے ساتھ نکال لی اور وہ مسکراتے ہوئے انہوں نے تصویر شیئر کر دی کہ باپ بیٹے میں کوئی دوری نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف بھلے نہ بھی ہو، بات تو موروثیت کی ہے کہ موروثی جماعتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بلاول زرداری نہیں ہوگا تو آصفہ زرداری ہوں گی، پارٹی کی مالک سربراہ۔ اس وقت پیپلز پارٹی میں پاور کا جھگڑا ہے، لڑائی پاور کی ہے کہ کون فیصلہ ساز ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ آصف زرداری نے کیا کیا۔ آصف زرداری جیسے دبئی پہنچے، بختاور کے گھر پہنچے اپنی بیٹی کی، بلاول کیونکہ وہیں گئے تھے، تو فریال تالپور اور انہوں نے ایک تصویر نکلوا لی اور بختاور نے لکھا کہ یہ تصویر جو نکالی ہے وہ آصفہ نے نکالی ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک بات بتائی کہ یہ فیملی متحد ہے اور ان میں اتحاد سے کوئی دوری نہیں ہے۔ اسی وقت آصف زرداری نے ایک اور سیاسی چال کہہ لیں آپ، یا انہوں نے مختلف سیاسی حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور میڈیا کو ایک خبر دی۔ وہ خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ بلاول ہاؤس میڈیا سیل سے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا۔ اس ہینڈ آؤٹ میں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چاروں صوبوں میں، سندھ، پنجاب، بلوچستان، کے پی کے میں انہوں نے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں۔ ان کمیٹیوں میں کون کون ہیں، سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں پنجاب اور کے پی کے میں جو کمیٹیاں ہوں گی وہ اس میں نیر حسین بخاری ہیں، قمر زماں قاہرہ ہیں، فیصل کریم کنڈی ہیں، محمد علی شاہ ہیں، ساجد توری ہیں۔ سندھ میں ناصر شاہ ہیں، سعید غنی ہیں۔ بلوچستان میں چنگیز خان جمالی ہیں اور
रोजी खान काकड़ हैं, साबिर अली बलोच हैं। अच्छा, ये हैंड आउट किसने जारी किया? ये रुखसाना बंगश हैं, ये पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं आसिफ अली जरदारी की, मतलब सरबराह पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं। अगर ये फैसला और ये सुलह हो गई तो ये हैंड आउट जारी होना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये फैसला किया है, और नीचे आखिर में उनके सेक्रेटरी होते जमील सुमरो, जो उनके सेक्रेटरी हैं। ये हैंड आउट के नीचे ये नाम होना चाहिए था, लेकिन ये दोनों नाम नहीं थे। ना ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत और फैसला था, और ना नीचे जमील सुमरो या किसी उनके सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी या किसी का नाम नहीं था। ये बताया गया कि सरबराह पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने फैसला किया, चारों सूबों में कमेटियां तश्कील दी हैं कि वो शख्सियात जो पीपल्स पार्टी से राब्ता करना चाहती हैं, या ये कमेटियां सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में मुख्तलिफ पॉलिटिकल शख्सियात से राब्ता करेंगी आसिफ अली जरदारी की हिदायत पे। सरबराह पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, आसिफ अली जरदारी की हिदायत पे। ये उस वक्त हैंड आउट जारी किया गया जिस वक्त ये तस्वीर बख्तावर ने पोस्ट की। दोनों की टाइमिंग थोड़ा फर्क था कि एक जानिब तस्वीर शेयर की गई कि फैमिली एक है, बिल्कुल एक होनी चाहिए, एक आप रहें, और दूसरी तरफ ये हैंड आउट जारी किया गया कि सियासी फैसले आसिफ अली जरदारी करेंगे। अब इससे पहले भी एक हैंड आउट जारी हुआ था, तकरीबन कोई 6-8 माह या 1 साल 1 बरस पहले। वो ये था कि आसिफ अली जरदारी ने ये फैसला किया था कि कौन से सूबों को देखेगा। तो ये फैसला किया गया था कि फरियाल तालपुर उनकी बहन सिंध देखेंगी, सिंध के तमाम फैसले फरियाल तालपुर करेंगी, और पंजाब और KPK देखेंगे, बिलावल भुट्टो और बलूचिस्तान और आसिफ अली जरदारी ये सारे मिलके देखेंगे। सिंध से बिलावल जरदारी को उन्होंने माइनस कर दिया था पहले भी, और अब भी यही हुआ है। अब भी सईद गनी और नासिर शाह देखेंगे, और ये पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को जवाबदेह होंगी। ये कमेटियां आसिफ अली जरदारी ने, सरबराह पीपल्स पार्टी ने बनाई है, ना कि बिलावल जरदारी ने। कोई भी हो, बिलावल जरदारी हो पार्टी का सरबराह या आसिफ जरदारी हो, ये इन पार्टियों में मोरुसियत है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, इन पार्टियों में ही जमहूरियत नहीं है। अब अगर जमहूरियत हो तो कोई भी कमर जमा कायरा जैसा बंदा या कोई और पीपल्स पार्टी का जियाला जिसने बाल सफेद कर दिए, पार्टी को टाइम दे दिया, अपनी पूरी जिंदगी पार्टी को दे दी, उन लोगों को ऊपर आना चाहिए। इसी तरीके से नून लीग में ऊपर आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि राजा जफरुल हक जैसा सीनियर बंदा मरियम नवाज के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। इसी तरीके से बिलावल जरदारी और जब आसिफा कमरे में अंदर एंटर होती हैं तो ये बूढ़े जितने भी सफेद बाल वाले हैं ये सारे खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, बाअदब हो जाते हैं, बामुराद हो जाते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जब बच्चे जब बैठे हों, कोई सीनियर पार्टी का ओहदेदार अंदर आए कमरे में तो ये बच्चे खड़े हो जाएं, उनसे मिलें। लेकिन यहाँ ये रवायतें नहीं हैं, ये बदतरीन डिक्टेटरशिप है। इन पार्टियों में जमहूरियत है ही नहीं। इसीलिए मैंने जब सहाफत शुरू की तो ये लिखता हुआ आ रहा हूँ कि डिक्टेटर किसी एक शख्स का नाम नहीं है, डिक्टेटरशिप एक सोच का नाम है। ना आप उसको ज़ियाउल हक के नाम से उसको फिक्स कर सकते हैं, ना किसी और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर से। ये एक सोच होती है। बहुत सारे जमहूरी जर्नल भी रहे हैं, लेकिन सियासी लीडरान जो हमने देखे वो तो उनसे बदतरीन डिक्टेटर तो कोई है ही नहीं। इनकी सोच आप देखें, इनका रवैया आप देखें कि आप तस्वीर में देख लें कि बिलावल जरदारी किस तरीके से अपने वालिद के साथ खड़े हुए हैं। और फिर वो एक और आप इनकी तस्वीर देखें जब ये आम लोगों के साथ खड़े होते हैं, मिल रहे होते हैं। आप वो फोटो सेशन पे ना जाएं जो किसी बूढ़े बुजुर्ग को गले लगा लेते हैं, किसी बच्चे को गले लगा ले, वो तो फोटो सेशन होता है। लेकिन अमली तौर पर ये इनकी सोच डिक्टेटरशिप वाली होती है। तमाम जमहूरी पार्टियों में जो सो-कॉल्ड जमहूरियत की बात करती हैं, जमहूरी है ही नहीं। सबसे पहले इनको जमहूरियत अपनी जमातों में लानी होगी। सबसे पहले ग्रास रूट के वर्कर को, पॉलिटिकल वर्कर को ऊपर लाना होगा, उनको बड़े ओहदे देने होंगे। ये नहीं देते। नस्ल दर नस्ल ये फैसले करते हैं, पार्टी जिले लेवल पे, तालके लेवल पे मुंतकिल करते हैं। कि जैसे एक आप देखें कि कोई भी बड़ा ओहदा होता है, वो अपनी फैमिली से बाहर वो नहीं रखते,
वो अपने फैमिली में अंदर रखते हैं ताकि कंट्रोल उनका बरकरार रहे। अब देखें ना, आसिफा जरदारी जब पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सरबराह बन जाएंगी, बिलावल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, पावर रहेगा आसिफा के पास, फरियाल तालपुर ये सारे मिलकर चलाएंगे, तो पार्टी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि बिलावल जरदारी चेयरमैन हो या आसिफा जरदारी हो, पार्टी तो इनके घर में रहेगी। लेकिन इस वक्त जो उनमें लड़ाई है, जो अंदर एक सूरत हाल पैदा हुई है इंटरव्यू आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू के बाद, वो बरकरार है। और उसको बरकरार आसिफ अली जरदारी ने इस हैंड आउट से रख कर, और वो उस तासुर को जायल भी नहीं होने दिया कि वो जी एक हो गए, हम मिल गए। तस्वीर अच्छी है, मैं कहूँगा बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन फैसले आसिफ अली जरदारी सरबराह पीपल्स पार्टी कर रहे हैं। और इस हैंड आउट से रुखसाना बंगश ने जारी किया है, इससे वाज़ेह है कि सरबराह पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी हैं और उसके नायब सरबराह फरियाल तालपुर हैं। बिलावल जरदारी सिर्फ एक पोस्टर बॉय होंगे, इससे ज़्यादा उनकी अब कोई पार्टी में हैसियत नहीं है। मैं रखूँगा आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।